રહ્યા છે અમદાવાદ ગુમા વિસ્તારમાં આવેલા વીઆઈપી રોડ પર દીપડો જોવા મળ્યો છે। સોસાયટીના સીસીટીવી કેમેરામાં દીપડો કેદ થયો હતો। સેરેનદીપ મેન્શન સોસાયટીમાં દીપડાની પુષ્ટિ થઈ છે। વન વિભાગની ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે, ત્યારે સોસાયટીની દિવાલ પર દીપડાના નિશાન મળ્યા છે। પ્રાણી સંગ્રહાલયની ટીમ ઘટના સ્થળે તપાસ માટે પહોંચી છે, ત્યારે સ્થાનિકોને રાત્રે બહાર ન નીકળવાની ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે। ગુમા વિસ્તારમાં કે જ્યાં વીઆઈપી રોડ પર દીપડો જોવા મળ્યો છે। રાહુલ ત્રિવેદી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે લાઈવ। રાહુલ, ગુમા વિસ્તારમાં સીસીટીવીમાં આ સોસાયટીના સીસીટીવીમાં દીપડો કેદ થયો છે। રાત્રે નીકળવાની અહીંયા લોકોને મનાઈ ફરમાવવામાં પણ આવી છે, શું વિગતો? बिल्कुल गई रात्रे जो गुमा वीआईपी जो रोड है त्या एक दीपड़ो जो रोड पर देखायो हतो अने रोड पर सीधो सोसायटी में प्रवेश्यो हतो अने ते समग्र घटना जे सीसीटीवी में कैद थई हती। अंदाजित 1 वाग्यानी आसपासनी आ घटना है। हाल जे प्रकारना दृश्यो जे सोसायटीनुं जे गार्डन आवेलुं छे, ओपन प्लॉट है, तेनी दीवाल पर पण दीपड़ाना पगना जे निशान है ते जोवा मळी रह्या छे। एटले आनाथी स्पष्ट थाय छे के दीपड़ो आव्यो छे। आ समग्र घटनानी स्थानिक लोको द्वारा अमदावाद शहरना मेयरने जाण करवामां आवी हती। वहेली सवारे 4 वागे अने 5 वागे अमदावाद प्राणी संग्रहालयनी जे टीम छे ते अहींया पहोंचीने सर्च ऑपरेशन करवामां आव्युं हतुं। हाल वन विभागनी टीम द्वारा पण अलग अलग जग्याए सर्च ऑपरेशन जे करवामां आवी रह्युं छे, परंतु आ जे पगना निशान छे त्यारथी तेमणे स्पष्टता करी हती के अहींया दीपड़ो हतो, परंतु दीपड़ो अहींया सीसीटीवीमां कैद थयो तो समग्र ए विडियो जे छे ते पण वायरल थयो छे। आपणे नजरे जोना जे साक्षी छे ते पण आपणी साथे छे, तेमनी साथे वात करशुं। सर, आपने कल यहाँ पे एक तेंदुआ देखा था, कितने बजे के आसपास ये तेंदुआ था और आपने पहली नज़र से क्या देखा? वो हमने रात को हम वीआईपी रोड से आ रहे थे, कुछ 1:05 के अराउंड हम कुछ सामान, दवाइयाँ, चिप्स वगैरह लेने गए थे। हम वापस आ रहे थे और रोड जब हम वीआईपी रोड से आ रहे थे, हमने हनुमान मंदिर जस्ट क्रॉस किया और हमें थोड़ी दूरी पे दिखा कि कुछ जानवर रोड क्रॉस कर रहा है। अब इस एरिया में नीलगाय वगैरह बहुत कॉमन है दिखना, तो पहले हमें वही लगा कि कोई नीलगाय जैसा जानवर है जो क्रॉस कर रहा है। बट जब हम पास जाके रुके तब हमें डिवाइडर पे एक बड़ा सा तेंदुआ दिखा। 5 सेकंड मैंने उसको देखा भी, बिकॉज हम बहुत दूरी पे ही खड़े थे, तो इवेंचुअली वो उस तरफ भाग गया, मतलब सोसाइटी की बाउंड्री की तरफ। हमने एक चक्कर और मारा देखने के लिए कि अगर हम उसका फ़ोटो ले लें, ग्रुप पे भेज सकें, लोगों को इन्फॉर्म कर सकें, बट वो फिर इस तरफ भाग के छुप गया। हमें इस तरफ वो दिखा नहीं वापस फिर। तो हमारा सबसे पहला थॉट यही था कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, बिकॉज ये सोसाइटी खुली है, ओपन है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ अकेले बैठते हैं और बहुत सारे कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं जो अंदर घूमते हैं। तो वो, और हमें पता था कि तेंदुआ कुत्ते को ही हंट करने के लिए स्पेशली आता है, तो हमें ये था कि वो सोसाइटी में अगर आएगा तो वो कुत्ते हंट करने आ सकता है। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अकेले बैठते हैं, तो हमने सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया कि आप अकेले मत रहिए, ग्रुप में रहिए, दरवाजे वगैरह बंद कर दीजिए और सब कुत्तों को आप अंदर कर दीजिए। इवेंचुअली फिर हमने सोसाइटी ग्रुप पे भी सबको इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि सोसाइटी मेंबर्स भी रात में कुत्ते लेके निकलते हैं, वॉक करने के लिए निकलते हैं। हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा तेंदुआ बाहर लूज़ हो सकता है, तो आप प्लीज़ बाहर मत निकलिए। और सोसाइटी के ग्रुप मेंबर्स ने भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को रातों रात ही कॉल कर दिया था। इवेंचुअली फिर जब हमारे सोसाइटी के मेंबर सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करना है, तो वो सोसाइटी में अंदर फिर तेंदुआ दिख ही गया हमको। मैम, आप भी कल ड्राइव कर रहे थे, आपने भी रोड जो डिवाइडर है वहाँ पे ये तेंदुआ दिखा था। सबसे पहले आपने क्या देखा? वो आपको तेंदुआ दिखा था, बिल्ली या कुछ दिखा रहा था? पहले मुझे लगा था कि कुत्ता है, क्योंकि फिर मैंने देखा कि नहीं, वैसे थोड़ी लंबी है और हाइट में छोटा है, तो मुझे कहा बिल्ली होगी, पर फिर भी बिल्ली के लिए वो बहुत बड़ा था वो। और फिर जब हम थोड़ा पास आए उसके, तो हमें पता चल गया कि तेंदुआ है, उसके ऊपर ऐसे स्पॉट्स है और वो डिवाइडर में बाजू में बैठ गया था, तो हमने ऐसे आई टू आई देखा था उसको। तो बिल्कुल जे प्रकारना जो प्रत्यक्षदर्शी है તેમનું પણ કેવું છે કે પહેલા રોડ પર જે છે તે જોવા મળ્યો હતો, ડિવાઈડર ઉપર બેઠેલો હતો, ત્યારબાદ તે સીધો દિવાલ કૂદીને જે છે સોસાયટીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો। પાછળ જે કોમન પ્લોટ જે છે તે આવેલો છે, ત્યાંથી આ દિવાલ ઉપર ચડ્યો અને દિવાલ ઉપરથી અહીંયાથી નીચે ઉતર્યો, જેના પગના સ્પોટ છે પણ તે જોવા મળી રહ્યા છે। કે આ હાલ વન વિભાગ દ્વારા એ જે પગના નિશાન છે ત્યાં ફરતું રાઉન્ડ કરીને નિશાન જે છે કરી દેવામાં આવે છે। અહીંયાથી નીકળ્યા બાદ સીધો તે આ તરફ જે મેઇન રોડ છે એ તરફ બાજુ ભાગ્યો હતો। બીજી જગ્યાએ જે એમના
પગના નિશાનો છે તે પણ હજુ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે કે વન વિભાગ દ્વારા તમામ જે નિશાનીઓ છે એ તમામ નિશાનીઓ જે છે એ રાઉન્ડ કરી દેવામાં આવે છે. હાલ અહીંયા પણ જે પગના નિશાન છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે કે ઓપન પ્લોટમાંથી અહીંયા આવ્યો અને અહીંયાથી પાછો ફરીથી રોડ તરફ જે છે તે નીકળી ગયો હતો. એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય અમદાવાદ જે કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલય છે તેની ટીમ અને અમદાવાદ ગાંધીનગરની જે વન વિભાગની ટીમ છે એ ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન સતત 4 કલાક સુધી કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી ક્યાંય આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી તે મળી આવ્યો નથી. પરંતુ જે નરોત્તમ સાહુ છે, ડાયરેક્ટર છે કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયના, તેમણે પણ ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે વાત કરી ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે હા, દીપડો દેખાયો હતો, ચોક્કસથી તેના પગના નિશાન છે તે સ્પોટ થયા છે. પરંતુ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો રાત્રે તમે એકલા નીકળતા હો તો ન નીકળે, અને ખાસ કરીને 2 વ્હીલર ચાલકો જે છે એને પણ રાત્રિના સમયે બહાર નીકળવું ટાળવું જોઈએ. કારણ કે દીપડો જે છે એ રાત્રિના સમયે વધારે એક્ટિવ થતો હોય. દિવસે કોઈ જાડી ઝાંખરાની અંદર સૂઈ રહેતો હોય છે, પરંતુ રાત્રિના સમયે એક્ટિવ થતો ત્યારે મોટી ઘટના ન ઘટે. એટલે રાત્રિના સમયે સાથે બહાર નીકળવું અથવા તો પોતાની 4 વ્હીલર હોય તેનો, અને ખાસ કરીને 2 વ્હીલર જે ચાલકો છે તેમને બહાર નીકળવું નહીં તેવી અપીલ પણ પ્રાણી સંગ્રહાલયના ડાયરેક્ટર જે નરોત્તમ સાહુ છે તેમના દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે. જી બિલકુલ રાહુલ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર. પ્રાણી સંગ્રહાલય માનનીય મેયર શ્રી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાહેબનો સવારે 4 વાગે અમારા ઉપર ફોન આવતા કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયની ટીમ ટ્રેન્ક્યુલાઇઝિંગ ગન સાથે તાત્કાલિક અહીં પહોંચી ગઈ હતી, અને સાથે સાથે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરતાં એમની પણ રેસ્ક્યુ ટીમ આવી ગઈ, અને સાથે અમે સર્ચ ઓપરેશન કર્યો છે. એના પગમાર્ક્સ ક્લિયર દેખાય છે કે દીપડો જ છે, અને દીપડાના પગમાર્ક્સ છે, સીસીટીવીમાં ફૂટેજ પણ છે. અને અત્યારે જે એરિયામાં એ દેખાયો તો ચારો બાજુ અમે સર્ચ ઓપરેશન કર્યો ફોરેસ્ટ સાથે, પણ અત્યારે હાલમાં દીપડો દેખાતો નથી, કેમ કે દીપડા નોક્ટર્નલ છે, રાત્રિમાં એક્ટિવ હોય, દિવસમાં કોઈ જગ્યાએ જઈને સૂઈ જાય. જે અહીં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ છે, જે અવાવારું જગાઓ છે, એ બધી જગ્યાએ અમે તપાસ કરી છે, તો અત્યારે દીપડા નહીં દેખાતો, પરંતુ એના પગમાર્ક્સ અને ફૂટેજ ઉપર ક્લિયર દેખાય છે કે દીપડો અહીં આવેલો છે. એટલે સોસાયટીના સભ્યોને આપણે સૂચના આપી છે કે રાત્રિ દરમિયાન એકલા ના નીકળે, અને સ્કૂટર ઉપર ખાસ ના નીકળે, નાના બાળકોને પણ અંદર રોકે, અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ રાત્રિમાં અહીં રોકાવાની છે ટ્રેન્ક્યુલાઇઝિંગ ગન સાથે, અને દીપડો દેખાશે તો આપણે એને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ કરીને અને જે તે જગ્યાએ રેસ્ક્યુ સેન્ટરમાં એને મૂકવામાં આવશે. આણંદમાં